Hi friends, இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது யூஜிட் டிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய யூனிட் 7 ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அலிஃபாட்டிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ், அதாவது SN1 அண்ட் SN2 ரியாக்ஷன்ஸ் தான் இதில் கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். SN1 ரியாக்ஷன்ஸ்னா என்ன, SN2 ரியாக்ஷன்ஸ்னா என்ன, what are the factors which are affecting SN1 and SN2 reactions, then எந்த type of reactions எல்லாம் வந்து SN1 reaction follow பண்ணும், எதெல்லாம் வந்து SN2 reaction follow பண்ணும், அதே மாதிரி இந்த ஏரியாவுல இருந்து most expected questions என்னென்ன அப்படிங்கறத இதுல கம்ப்ளீட்டா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். end of the வீடியோல அந்த questions நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம். அதனால இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Aliphatic nucleophilic substitution reaction. That means substitution takes place at aliphatic group by attack of nucleophile is called aliphatic nucleophilic substitution reactions. So, in a substitution reaction, the electronegative atom or group is replaced by another atom or group is called nucleophilic substitution reaction. For example, consider one of the reaction when alkyl halide react with the sodium hydroxide to form alcohol and sodium halide. இப்போ இந்த ஆல்கைல் ஹாலைடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஆல்கைல் ஹாலைடில் இந்த கார்பனையும் எக்ஸையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹாலோஜன், ஹாலோஜனுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும், கிரேட்டராக இருக்கும். இப்போ மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால which attract the pair of electron towards itself, so it can be leaved as X minus ion. அப்போ இதுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும். அப்போ இந்த எக்ஸை யாரு ரீப்ளேஸ் பண்றா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இங்கே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கிறோம். சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இட் கேன் பி டிசோசியேட் as Na plus and OH minus ion. இப்போ OH minus ion is a nucleophile. Already we have discussed what are electrophile and nucleophile. இப்போ it is a nucleophile. இந்த nucleophile போய் இதை அட்டாக் பண்ணி இந்த X குரூப் என்ன பண்ணுது, லீவ் பண்ணுது. அதான் in a substitution reaction the electronegative atom or group is replaced by another atom or group is called nucleophilic substitution reactions. அப்ப இதை யாரை போய் ரீப்ளேஸ் பண்றா, OH மைனஸ். இப்போ OH மைனஸ் யாரு, நியூக்ளியோஃபைல். அப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படி கேட்டா, here the attacking reagent என்ன இருக்கும், நியூக்ளியோஃபைல். so the substitution takes place by attack of நியூக்ளியோஃபைல். இது போய் இதை அட்டாக் பண்ணி இந்த X மைனஸை வெளியில தள்ளிடுது. இப்போ OH வந்து இங்க போய் அட்டாச் ஆயிடும். So the substitution takes place by an attack of nucleophile. Hence, this reaction is called aliphatic nucleophilic substitution reactions. Substitution takes place by attack of nucleophile is called as a nucleophilic substitution reaction. The reaction takes place in case of alkyl halide. So, aliphatic nucleophilic substitution reaction அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next, types of aliphatic nucleophilic substitution பார்க்கிறோம். இதுல there are two types of nucleophilic substitution reactions are there. First one SN2, அதாவது bimolecular nucleophilic substitution reaction. Second one SN1, unimolecular nucleophilic substitution reactions. இங்கே வந்துடுது 2 அப்படிங்கறது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது, bimolecular. N அப்படிங்கறது எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது, nucleophilic. S stand for substitution. For bimolecular nucleophilic substitution reactions. Here 1 stand for unimolecular, N stand for nucleophilic and S stands for substitution. For unimolecular nucleophilic substitution reactions. But there are two types of nucleophilic substitution reactions. One SN2 reactions, second one SN1 reactions. இப்போ இந்த ரெண்டு reactions செப்பரேட்டா பிரீஃபா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ். நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ல இதுல வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் ரியாக்ட் வித் நியூக்ளியோஃபைல். தட் மீன் நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் சப்ஸ்ட்ரேட் டு ஃபார்ம் ப்ராடக்ட்ஸ் and leave some group. That group is called leaving group. அப்போ இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டை போய் இந்த நியூக்ளியோஃபைல் என்ன ஆகும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ OH மைனஸ் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ சப்ஸ்ட்ரேட்டில் இங்கே என்ன எடுத்துக்கலாம், ஆல்கைல் ஹாலைடு அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இப்போ இந்த நியூக்ளியோஃபைல் என்ன பண்ணும், இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் கார்பனை போய் அட்டாக் பண்ணி இந்த Cl மைனஸ் என்ன பண்ணும், லீவ் பண்ணும். இப்போ டு ஃபார்ம் யா ப்ராடக்ட் அண்டு லீவிங் குரூப்பை கொடுக்கும். இப்போ மெயினாக என்ன இருக்கணும், சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்கணும், நியூக்ளியோஃபைல் இருக்கணும் டு ஃபார்ம் யா ப்ராடக்ட். இது நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை பார்க்க போறோம் அப்படி கேட்டால் SN2 ரியாக்ஷன். இப்போ SN2 reactions, 2 mean bimolecular, N mean nucleophilic, S mean substitution reaction. So it is bimolecular nucleophilic substitution reactions. For example, consider a reaction CH3Cl which can react with sodium hydroxide to form CH3OH and NaCl. So here methyl chloride எதோட ரியாக்ட் ஆகுது, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகுது. ரியாக்ட் ஆகி என்ன ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தில் ஆல்கஹால் அப்படிங்கிற ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுது. இப்போ இந்த இடத்துல NaOH என்ன ஆகும், கெட் டிசோசியேட் ஆஸ் a Na plus and OH minus ion. அப்போ இந்த OH minus ion which is act as a nucleophile. இந்த நியூக்ளியோஃபைல் என்ன பண்ணும், இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் கார்பனை போய் அட்டாக் பண்ணி மெத்தில் ஆல்கஹால் அப்படிங்கிற ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணி NaCl அப்படிங்கிற குரூப்பை லீவ் பண்ணிடும். So this type of reaction is called as a bimolecular nucleophilic substitution reactions. அப்போ the rate of SN2 reactions depends upon both reactants. Both reactants mean the substrate and nucleophile. Here substrate அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்துக்கிறேன், alkyl halide எடுத்துக்கிறேன், இங்கே nucleophile எடுத்துக்கிறேன். இப்போ rate of the reaction is depends on alkyl halide and nucleophile. So the proportionality remove பண்ணா we can use constant that is equal to K2. So here the rate of the reactions depends upon both alkyl halide and nucleophile. So it follows second order kinetics and occur in one step. இப்போ second order kinetics follow பண்ணும், single stepல நடக்கும் சொல்றோம். So the bimolecular nucleophilic substitution reactions, rate of the reaction depends on alkyl halide and nucleophile. So the order becomes N equal to 1 plus 1 that is equal to 2. So the second order kinetics it occur in single step. Here the OH group வந்து the substrate carbon approach பண்ணும்போது இது ரெண்டும் என்ன ஆகும், இன்டராக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த கார்பனுக்கும் குளோரினுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அட் தி சேம் டைம் இந்த COH பாண்ட் வந்து என்ன ஆகும், நியூவா ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆயிடும். இப்போ CO பாண்ட் வந்து கிளீவாக ஸ்டார்ட் ஆகுது, COH பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் டேக்ஸ் பிளேஸ் சைமல்டேனியஸ்லி இன் a single step. இப்போ no intermediate is formed. So SN2 reaction is a concerted reaction. That means it is a single step reaction அப்படின்னு சொல்லுவோம். The Cl bond break ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, COH bond ஃபார்ம் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ such reaction is occur through transition state. இப்போ இந்த transition stateல both reactants are partially bonded to each other. அதாவது எதாவது reactant சொல்றோம், இந்த nucleophile and substrate. அப்போ இந்த இடத்துல COH பாண்டும் பார்ஷியலா பாண்ட் ஆயிருக்கும், Cl பாண்ட் வந்து என்ன ஆயிருக்கும், பார்ஷியலா பாண்டட் ஆயிருக்கும். அப்போ இதுதான் என்ன ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டா டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தா the reaction takes place through transition state. By in a transition state, the carbon atom is simultaneously bonded to the incoming OH group and outgoing leaving Cl minus group. அப்போ there are 5 bond is formed in carbon atom. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 bond ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இப்போ 5 bond ஃபார்ம் ஆனா இந்த transition state வந்து எப்படி இருக்கும், அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும். அப்போ இந்த unstable transition state it is ultimately decomposed to form a product and the leaving group. இப்போ இது என்ன ஆகும், decompose ஆகும். அதாவது இந்த Cl bond வந்து break ஆயிடும், இந்த COH bond வந்து என்ன ஆகும், நியூவா ஃபார்ம் ஆயிடும்.
இதுதான் லீவிங் குரூப். இப்போ இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆயிட்டு இந்த பாண்ட் என்ன ஆயிடும், ஃபார்ம் ஆயிடும். இப்போ இங்க என்ன நடக்குது அப்படி கேட்டா இன்வர்ஸ் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகுது. அது என்ன சார் இன்வர்ஸ் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இப்போ ஆஸ் லைக் அம்ப்ரெல்லா. இப்போ அம்ப்ரெல்லா பிடிச்சிட்டே போறோம், நல்லா காத்தடிக்குது. காத்தடிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படி கேட்டினா அந்த கொடை அப்படியே வந்து தலைகீழா மாறிடும். கைப்பிடி நம்ம கை வச்சிருப்போம், ஆனா கொடையில இருக்கக்கூடிய அந்த விக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே மேல போயிடும். இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இங்க பிடிச்சிருந்த கொடை இருக்குன்னா, இப்போ இந்த OH குரூப் வந்து இங்க அட்டாக் பண்ணும்போது, இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த CH பாண்ட் எல்லாம் அந்த சைடு போயிடும். அப்படியே ஆப்போசிட்டா போயிடும். ஸோ இப்போ இங்க என்ன நடக்குது அப்படி கேட்டா இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகுது. ஹியர் இந்த OH குரூப் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடா போய் அட்டாக் பண்ணும். அதாவது the OH group attack the back side of the carbon atom, that is opposite to Cl minus ion. அதாவது இந்த ஹாலோஜனுக்கு ஆப்போசிட் சைடுல போய் அட்டாக் ஆகும். ஏன்னா இந்த ஹாலோஜன் அப்படிங்கிறது மோர் எலக்ட்ரான் ரிச். அப்போ இந்த OH இஸ் மோர் எலக்ட்ரான் ரிச். அப்போ இதுக்கு இடையில என்ன நடக்கும், ஹிண்ட்ரன்ஸ் நடக்கும். அப்போ due to the repulsion between the OH minus and Cl minus, the OH minus என்ன பண்ணும், இந்த குரூப்புக்கு ஆப்போசிட்டா போய் என்ன பண்ணும், அட்ராக்ட் பண்ணும். இப்போ this is called backside attack அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ backside attackறதுனால தான் இங்க என்ன நடக்குது அப்படி கேட்டினா inversion of configuration takes place. இப்போ inversion of configuration then called as Walden inversion. Paul Walden, who discovered first the inversion configuration in SN2 reaction. அப்போ இது backside attack அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ inversion of configuration takes place. அந்த inversion of configuration otherwise called Walden inversion அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இதுதான் SN2 reaction அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த இடத்துல சிம்பிளா பார்க்கும்போது இப்போ இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் கார்பன் இருக்கு. இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் அப்படி கேட்டினா sp3 கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும். இந்த OH குரூப் இந்த அட்டாக் ஆன பிறகு டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்ல இந்த OH பாண்டும் கம்ப்ளீட்டா ஃபார்ம் பண்ணல, CCl பாண்டும் இஸ் கம்ப்ளீட்டா லீவ் ஆகல. இப்போ இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்ல இப்போ இந்த கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஹைபிரிடைசேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டினா sp2 ஹைபிரிடைசேஷன் இருக்கும். ஸோ sp3 கான்ஃபிகரேஷன் இட் பிகம்ஸ் sp2 கான்ஃபிகரேஷன். அதுக்கப்புறம் இந்த குரூப் லீவ் ஆகிடும், இந்த குரூப் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். அப்போ வரும்போது இங்கே எத்தனை பாண்ட் வந்துடும், 4 பாண்ட் வந்துடும். ஸோ இந்த கார்பன் இந்த இடத்துல என்ன கான்ஃபிகரேஷன் வரும், sp3 வந்துடும். இப்போ sp3 ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்ல sp2 ஹைபிரிடைஸ்ல மாறும். தென் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது இது sp2 வந்து sp3 கான்ஃபிகரேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணிடும். அப்போ மெயினாக இங்கே என்ன இருக்கணும் அப்படி கேட்டினா sp3 ஹைபிரிடைஸ்டு கார்பன் இருந்தால் மட்டும்தான் அது என்ன வரும் அப்படி கேட்டினா SN2 ரியாக்ஷனுக்கு வரும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா பின்னால் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வரும்போது இந்த sp3 இருக்கா, sp2 இருக்கா, sp இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி இது SN2 ரியாக்ஷன் வருமா, SN1 ரியாக்ஷன் வருமா, இல்லை எந்த ரியாக்ஷன் வராதா அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்குள்ளே நம்ம கொண்டு போகிறோம். இதுதான் SN2 ரியாக்ஷனுடைய மெக்கானிசம். Next one, SN1 reaction, that means unimolecular nucleophilic substitution reactions. SN1 reactions are generally carried out in polar protic solvents such as water, alcohol and acetic acid. Solvents, there are two type of solvents are there, polar protic and polar aprotic. Polar protic means the solvent that gives H plus ions. For example, you have to take water get dissociated as a H plus and OH minus ion. So இது OH H plus ion கொடுக்குது, அது protic solvent. அதே மாதிரி ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ROH எப்படி டிசோசியேட் ஆகும், RO minus and H plus ion. இப்போ இதுவும் புரோட்டானை கொடுக்குது, அப்போ இதுவும் protic. அதே மாதிரி then you have to take acetic acid CH3COOH get dissociated as a CH3COO minus and H plus ion. இதுக்கு புரோட்டானை கொடுக்குது, இப்போ இதுக்கு protic solvent அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இங்கே SN1 reaction are generally carried out in polar protic solvent such as water, alcohol and acetic acid. இப்போ polar aprotic solvent அப்படிங்கிறது அங்கே என்ன இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
H plus ion கொடுக்காது. For example, என்ன எடுத்துக்கலாம்? Benzene எடுத்துக்கலாம். Benzene வந்து பார்த்தீங்கன்னா it does not gives H plus ion. Then you have to take acetone. Acetone it does not give H plus ion. So these solvents are called as a aprotic solvent. அதாவது polar aprotic solvent அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் இங்கே SN1 reactions எதில் தான் நடக்கும்? polar protic solventல தான் நடக்கும்னு சொல்றாங்க. இப்போ consider one of the reaction. Here tertiary butyl bromide react with aqueous sodium hydroxide. The Br minus combined with the Na plus to eliminate as a NaBr. The OH minus வந்து இங்க attack ஆயிடும். So CH3 C CH3 CH3 OH tertiary butyl alcohol form on. But here the rate of SN1 reaction is depends upon the concentration of alkyl halide only and independent of the concentration of nucleophile. So the proportionality remove பண்ணோம்னா it becomes K1 concentration of alkyl halide. Not only alkyl halide காமனாக இங்கே எடுக்கும்போது சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ், ஏன்னா ஆல்கஹால் கூட இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனுக்கு வரலாம், ஈத்தர் வரலாம், ஆல்கஹால் வரலாம், எல்லாமே வரலாம். இப்போ நம்ம இங்கே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறது ஆல்கைல் ஹாலைடு எடுத்துக்கிறதுனால ஆல்கைல் ஹாலைடு நம்ம போடுறோம். இப்போ இட் ஃபாலோஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் and takes place in 2 steps. இங்கே rate of the reaction depends on only alkyl halide, not nucleophile. So the rate that is equal to K1 into concentration of alkyl halide. So it follows first order kinetics and occur in 2 steps. இப்போ இது 2 step mechanism அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னென்ன மெக்கானிசம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸ்டெப் 1ல் என்ன நடக்குது, ஸ்டெப் 2ல் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஸ்டெப் 1ல் formation of carbocation takes place. In this step, tertiary butyl bromide undergo ionization to produce tertiary butyl carbocation and bromide ion. இப்போ இதுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கனால which attract the pair of electron towards itself. அப்போ இது Br minus ion ரிலீவ் ஆகிடும். இப்போ இது pair of electron இதுகிட்ட கொடுத்ததுனால இங்கே என்ன ஆகிடும், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து to form carbocation. இப்போ இங்கே இடத்துல பார்க்கும்போது இது என்ன ஹைபிரிடைசேஷன் இருக்கு, sp3 ஹைபிரிடைசேஷன் இருக்கு. இப்போ கார்போகேட்டயான்ல இங்கே என்ன இருக்கும், sp2 ஹைபிரிடைசேஷன் இருக்கும். இப்போ இங்கேயே sp3 ஹைபிரிடைசேஷன் becomes sp2 ஹைபிரிடைசேஷன். அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் carbocation takes place ஆகுது. அப்போ in this step the tertiary butyl bromide undergo ionization to produce tertiary butyl carbocation and bromide ions. So this step is a slow step and reversible and hence the rate determining step அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இதுதான் என்ன பண்ணும் அப்படி கேட்டால் இந்த ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷனை டிட்டர்மைன் பண்ணும். இப்போ வாட் இஸ் மாலிகுலாரிட்டி, மாலிகுலாரிட்டி அப்படிங்கிறது இங்கே இந்த இடத்துல 1. இப்போ ஒரே ஒரு ரியேஜன் மட்டும் தான் இந்த ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது. இந்த ஸ்டெப்பு தான் ஸ்லோ ஸ்டெப்பு. அப்போ இதுதான் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப். ஸோ தட் ரியாக்ஷன் depends upon only alkyl halide, not nucleophile. ஏன்னா இந்த இடத்துல nucleophile இன்னும் வரல, alkyl halide மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஒன்லி alkyl halide, not nucleophile. இப்போ இதுதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டால் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2 எடுத்துக்கிறோம். இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் the carbocation being a reactive chemical species is immediately attacked by the nucleophile to give substitution product. இப்போ இந்த கார்போகேட்டையான் வந்து ரொம்ப ரியாக்டிவாக இருக்கும். ரியாக்டிவாக இருக்கிறதுனால இது என்ன பண்ணும் அப்படி கேட்டால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியோஃபைல் வந்து இந்த கார்போகேட்டையானை அட்டாக் பண்ணி என்ன ஃபார்ம் பண்ணும், ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும். இப்போ இந்த நியூக்ளியோஃபைல் வந்து இந்த கார்பனை அட்டாக் பண்ணும். அட்டாக் பண்ணிட்டு ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும். இப்போ இந்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ ஃபாஸ்ட் ஸ்டெப், hence does not affect the rate of the reaction. இப்போ in SN1 reactions which involve
two steps. In first step, formation of carbocation takes place. In the second step, the carbocation being active, so the nucleophile வந்து இந்த carbocation attack பண்ணி product form பண்ணும். இந்த step வந்து fast step, so does not affect the rate of the reaction. இந்த first step பார்த்தீங்கன்னா slow step and reversible, so that determine the rate of the reactions. Here alkyl halide only involved in this reaction in this step, so the rate of the reaction depends on only alkyl halide. It follows first order kinetics. Here the OH group வந்து இந்த கார்போகேட்டையானை வந்து அட்டாக் பண்ணுது. எப்படி வந்து அட்டாக் பண்ணலாம்? அட்டாக் ஆன் எய்தர் சைடு. இப்போ இந்த சைடு அட்டாக் பண்ணா இந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. இதே இந்த OH குரூப் வந்து பேக் சைடு அட்டாக் பண்ணா எப்படி வரலாம் அப்படி கேட்டா OH C CH3 CH3 and CH3. Therefore இங்க ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியோட ரிலேட் பண்ண போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம். இந்த காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய Br மைனஸ் எலிமினேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்போ இந்த டெர்ஷரி கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் பண்ணுது. இப்போ இந்த டெர்ஷரி கார்போகேட்டையானை வந்து இந்த OH மைனஸ் அயான் என்ன பண்ண போகுது? அட்டாக் பண்ண போகுது. இப்போ இந்த OH மைனஸ் அயான் எய்தர் சைடு அட்டாக் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஒன்று ஃப்ரண்ட் சைடில் அட்டாக் ஆகலாம் அல்லது பேக் சைடில் அட்டாக் ஆகலாம். இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடில் அட்டாக் ஆச்சுன்னா என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா CH3 C2H5 C3H8 OH இந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் இதே OH மைனஸ் வந்து பேக் சைடு வந்து அட்டாக் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ எந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா CH3 C2H5 இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். இப்போ இங்கே ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கும். இப்போ போத் ப்ராடக்ட் ஆர் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ்ஸ். ஏன் இது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டெர்ஷரி கார்போகேட்டையான் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ 3 ஆல்கைல் குரூப் இருக்குது. இந்த 3 ஆல்கைல் குரூப் எப்படி இருக்குது? டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தானாவே இது என்ன சொல்லுவோம்? ஏசிமெட்ரிக் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏசிமெட்ரிக் கார்பன். இப்போ இங்கே ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படி கேட்டினா ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸாக இருக்கும். இப்போ இது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட் which rotate the plane polarized right in clockwise direction. This one also rotate the plane polarized right in anti-clockwise direction. இப்போ இது வந்து டெக்ஸ்டோ ரொட்டேட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது லீவோ ரொட்டேட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது டி ஐசோமர், இது எல் ஐசோமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ போத் ஆர் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ். பட் இப்போ இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸை எடுத்துக்கிறோம். அதாவது டி ஐசோமர்ஸ் எல் ஐசோமர் ஈக்குவல் மோலார் ப்ரொபோர்ஷனில் ஒரு மிக்சர் போடுறோம். when 50% of டி ஐசோமர் and 50% of L isomer are present in a mixture, that mixture is called as racemic mixture. So this mixture becomes optically inactive. Racemic mixture becomes optically inactive because of for D isomer which rotate the plane polaris right in clockwise direction. At the same time, the levo-rotating compound which rotate the plane polaris right in anti-clockwise direction, net result of rotation becomes a 0. So இதனுடைய ரொட்டேஷன் இது காம்பன்சேட் பண்ணும் அல்லது இதனுடைய ரொட்டேஷனை இது காம்பன்சேட் பண்ணும். So the racemic mixture becomes optically inactive. So இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஏசிமெட்ரிக் கார்பனாக இருந்தால் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸாக இருக்கும். இதே இங்கே இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஏசிமெட்ரிக் கார்பன் இல்லை அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ். பட் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இப்போ இந்த கார்பன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த கார்பனில் இருக்கக்கூடிய 4 குரூப்ஸும் எப்படி இருக்கணும்? டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கார்பன் இஸ் ஏசிமெட்ரிக் கார்பன். பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய 3 குரூப் எப்படி இருக்குது? சேமாக இருக்கிறதுனால இங்கே ஏசிமெட்ரிக் கிடையாது, திஸ் இஸ் சிமெட்ரி. ஸோ இங்கே ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்காது? ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்காது. இட் பிகம்ஸ் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ். பட் இதே வந்து இந்த இடத்துல இங்கே இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய குரூப் எப்படி இருக்கும் அப்படி கேட்டினா ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கும். அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய கார்போகேட்டையான் வந்து ஏசிமெட்ரியாக இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்? ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கும். இங்கே ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கார்போகேட்டையான் வந்து சிமெட்ரியாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவாக இருக்கும். இப்போ இதுதான்
SN1 reaction அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next one, the relative reactivity of haloalkanes towards SN1 and SN2 reactions. The reactivity பார்க்க போறோம். Order of reactivity towards SN1 and SN2 reaction. இதுல நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிறோம் அப்படி கேட்டா இந்த இடத்துல haloalkanes எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் SN2 ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ SN2 ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்றோம். இது இஸ் a சிங்கிள் ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ இதுதான் SN2 ரியாக்ஷன்ஸ். இப்போ இந்த SN2 ரியாக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியோஃபைல் என்ன பண்ணும் அப்படி கேட்டா இந்த பேக் சைடுல போய் அட்டாக் பண்ணும். எதுல எந்த கார்பன்ல அட்டாக் பண்ணும் அப்படி கேட்டா இந்த ஆல்பா கார்பன்ல போய் அட்டாக் பண்ணும். வாட் இஸ் மீன் ஃபார் ஆல்பா கார்பன்? இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் இருக்கக்கூடிய கார்பனுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? ஆல்பா கார்பன் சொல்லுவோம். இப்போ இந்த ஆல்பா கார்பனை போய் அட்டாக் பண்ணும். ஆல்பா கார்பன் மீன் the carbon carrying halogens, that mean functional group. அப்போ இந்த கார்பனை போய் அட்டாக் பண்ணும்போது இங்க வந்து therefore the presence of bulky substitution in or near the alpha carbon atom tends to hinder the approaches nucleophile to alpha carbon atom due to the steric hindrance and thus make the reaction difficult to occur. இப்போ இங்க போய் இந்த OH குரூப் வந்து இதை அட்டாக் பண்ணும்போது இந்த கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த குரூப் எல்லாம் வந்து பல்கியர் குரூப்பா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணும் அப்படி கேட்டு இப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படி கேட்டுனா இங்க அட்டாக் பண்றதை என்ன பண்ணும்? ஹிண்டர் பண்ணும். இப்போ ஹிண்டர் பண்றதுனால அங்க என்ன ஆகும் அப்படி கேட்டுனா லெஸ் ஸ்டேபிளா மாறிடும். இப்போ ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபேவரா இருக்காது. ஸோ கிரேட்டர் த ஸ்டீரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ், ஸ்லோ இஸ் த ரியாக்ஷன். அப்ப எந்த ஆல்கைல் ஹாலைடு வந்து மோர் ரியாக்டிவா இருக்கும், எந்த ஆல்கைல் ஹாலைடு வந்து லெஸ் ரியாக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ இந்த இடத்துல சொல்லும் போது இந்த OH குரூப் அட்டாச் ஆகும்போது இந்த ஆல்பா கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த குரூப் வந்து பல்கியரா இருந்துச்சுன்னா which hinder the attack of nucleophile due to the steric hindrance. அப்ப இங்க ஸ்டீரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் கிரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா அந்த ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்லோவரா இருக்கும். அப்ப இங்க பல்கியர் குரூப் அப்படிங்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க CH3 இங்க CH3 இங்க CH3 இருக்கு. மூணுமே CH3 இருந்துச்சுன்னா கிரேட்டர் த பல்கி குரூப். இப்போ கிரேட்டர் த பல்கி குரூப்னா கிரேட்டர் த ஸ்டீரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ், அப்போ ஸ்லோவர் த ரேட். அதே இப்போ இங்க ரெண்டு ஆல்கைல் குரூப் இருக்கு, ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா when compared to 3 ஆல்கைல் குரூப் இங்க ஹிண்ட்ரன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு ஆல்கைல் குரூப் இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா when compared to previous 2ஓட இங்க ஹிண்ட்ரன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். இப்போ இங்க ஆல்கைல் குரூப்பே இல்லைன்னா ஹிண்ட்ரன்ஸ் இதை விட ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அப்போ இங்க வந்து ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஃபாஸ்டரா இருக்கும். இப்போ எதுதான் ரொம்ப ஃபாஸ்டரா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆல் ஆல்கைல் ஹாலைட் மெத்தில் ஹாலைட் வந்து ஃபாஸ்டரா இருக்கும். இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மெத்தில் ஹாலைட் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் தென் பிரைமரி ஹாலைட். Primary halides is more reactive than secondary halides. Secondary halides is more reactive than tertiary halides. இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி எதுக்கு கிரேட்டரா இருக்கும் அப்படி கேட்டா மெத்தில் ஹாலைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம்? CH3Cl நம்ம இங்க எடுத்த எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் எது ஸ்லோவரா இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி ஆல்கைல் ஹாலைட் CH3CH2Cl. பிரைமரினா இப்போ இங்க ஆல்பா கார்பன்ல ஒரே ஒரு ஆல்கைல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா பிரைமரி. நெக்ஸ்ட் செகண்டரி எடுத்துக்கிறோம் ஐசோப்ரோபைல் ஹாலைட். இப்போ இங்க Cl அட்டாச் ஆகக்கூடிய கார்பன்ல 2 ஆல்கைல் குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. இது செகண்டரி. நெக்ஸ்ட் டெர்ஷரி எடுத்துக்கிறோம் 3 ஆல்கைல் குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருக்கணும். இப்போ இங்க 3 ஆல்கைல் குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ which one is more reactive ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தில் ஹாலைட் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் டுவர்ட்ஸ் SN2 reaction. For order of reactivity among the alkyl halide towards SN2 reaction பார்த்தீங்கன்னா methyl halide is more reactive than the primary halide. Primary halide is more reactive than secondary halide. Secondary halide is more reactive than tertiary halides. Next SN1 reaction எடுத்துக்கிறோம். இப்போ in this reactions carbocation are formed as a intermediate. So greater the stability of carbocation, more easily it is formed and hence faster will be the rate of the reactions. இப்போ இங்க மெயினா எதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படி கேட்டா கார்போகேட்டையான் ஃபார்மேஷன் வச்சுக்கிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கார்போகேட்டையான் வந்து மோர் ஸ்டெபிளைஸ்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஃபாஸ்டரா இருக்கும்.
So in this reaction, carbocations are formed as a intermediate. So greater the stability of the carbocation, more easily it is formed, and hence faster will be the rate of the reaction. So order of stability of carbocation எடுத்துக்கிறோம். Tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation. Secondary carbocation is more stable than primary carbocation. Primary carbocation is more stable than methyl cation. இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி டுவோர்ட்ஸ் SN1 ரியாக்ஷன்ஸ் எது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி கேட்டால் டெர்ஷரி கார்போகேட்டயான்ஸ். இப்போ டெர்ஷரி கார்போகேட்டயான்னா இங்கே 3 ஆல்கைல் குரூப் இருக்கணும். இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறோம் அப்படி கேட்டால் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப். அப்போ இது இங்கே எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும். இப்போ இதுக்கு எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும், இதுக்கு எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும். இப்போ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அந்த கார்பன் ஆட்டம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ ஈஸியாக என்ன பண்ணும், இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை இந்த பிஆர் மைனஸ்கிட்ட கொடுத்துரும். அப்போ பிஆர் மைனஸ் வந்து ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும். இப்போ ஈஸிலி ஃபார்ம் கார்போகேட்டயான். செகண்டரி கார்போகேட்டயான் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இங்கே 2 ஆல்கைல் குரூப் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஹியர் 2 ஆல்கைல் கார்பன் ஆட்டம் டொனேட் எ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டு திஸ் கார்பன் ஆட்டம். இப்போ இங்கேயும் டொனேட் பண்ணும். அப்போ இங்கே 3 கார்பன் டொனேட் பண்ணிச்சு, இங்கே 2 கார்பன் தான் டொனேட் பண்ணுது. அப்போ இங்கே கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே இந்த எலக்ட்ரானை இங்கே டொனேட் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. விச் டொனேட் எ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பட் லெஸ்ஸராக இருக்கும். அதனால தான் இதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ஸ்லோவராக இருக்குது. பட் இங்கே பிரைமரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கண்டெயின் ஒன்லி 1 ஆல்கைல் குரூப் அட்டாச் டு தி ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம். இப்போ இங்கே ஒரே ஒரு ஆல்கைல் குரூப் தான் இருக்குது. இந்த ஆல்கைல் குரூப் டொனேட் எ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். வென் கம்பேர் டு தீஸ் டூ, இப்போ இங்கே டொனேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக இந்த குரூப் லீவ் ஆகாது, ஈஸியாக கார்போகேட்டயான் ஃபார்ம் பண்ணாது. அதே இங்கே மெத்தில் ஹாலைடு எடுத்துக்கிறோம், CH3Br எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது there is no any methyl group. That means there is no any alkyl group attached to alpha carbon atom. அப்போ இங்கே எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இங்கே இல்லை அப்படிங்கிற ரீசனால இது ஈஸியாக என்ன பண்ணாது, இங்கே எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணாது. இப்போ பிஆர் மைனஸை ஈஸியாக லீவ் ஆகாது. அப்போ இங்கே லெஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. அப்போ விச் ஒன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா டெர்ஷரி கார்போகேட்டயான் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் தி செகண்டரி கார்போகேட்டயான். செகண்டரி கார்போகேட்டயான் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் தி primary carbocation. Primary carbocation is more stable than the methyl carbocation. இப்போ எதுதான் ஃபாஸ்டராக இருக்கும் அப்படி கேட்டால் டெர்ஷரி கார்போகேட்டயான். அதனால தான் இங்கே டெர்ஷரி பியூட்டைல் புரோமைடு வந்து ஒரு ரியாக்டண்டாக எடுத்துக்கிட்டு ரியாக்ஷனை நம்ம கேரி பண்ணோம். இது SN1 ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறோம். இப்போ இந்த SN1 அண்ட் SN2 ரியாக்ஷன்ஸ் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா SN2 ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே மோர் ரியாக்டிவாக இருக்கும் அப்படி கேட்டிங்கன்னா ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல பிரைமரி வந்து மோர் ரியாக்டிவாக இருக்கும், டெர்ஷரி வந்து லெஸ் ரியாக்டிவாக இருக்கும். அதே இன்கேஸ் ஆஃப் SN1 ரியாக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெர்ஷரி வந்து மோர் ரியாக்டிவாக இருக்கும், பிரைமரி வந்து லெஸ் ரியாக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். SN2 அண்ட் SN1 ரியாக்ஷனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய கம்பாரிஷன். We know SN2 reaction it is a one step mechanism. SN1 reaction அப்படிங்கிறது a stepwise mechanism that form a carbocation intermediate. இது single stepல நடக்கும் through transition state. இது two step mechanism through carbocation formation. இது என்ன சொல்லுவோம், a bimolecular rate determining step. இது unimolecular rate determining step. SN2 reactions both substrate and nucleophile depend பண்ணும். But SN1 reaction with depends on only substrate, not nucleophile. அதனால தான் a bimolecular rate determining step, இது a unimolecular rate determining step னு சொல்லியிருக்கிறோம். இங்க no carbocation rearrangement, இங்க carbocation rearrangement takes place ஆகுது. Product has inverted configuration relative to reactants. இப்போ இங்க inverted configuration takes place ஆகுது. இங்க product have both retained and inverted configuration takes place ஆகுது. Reactivity of order of towards SN2 reaction பார்த்தீங்கன்னா methyl is more reactive than primary, primary is more reactive than secondary, secondary is more reactive than tertiary. பட் இங்க இடத்துல SN1ல பார்க்கும்போது reactivity order பார்த்தீங்கன்னா tertiary is more reactive than secondary, secondary is more reactive than primary, primary is more reactive than methyl அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இது comparison of SN2 and SN1 reaction. Next, what are the factors which are affecting nucleophilic substitution reaction தான் discuss பண்ண போறோம். First என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படி கேட்டா
in terms of bond dissociation enthalpy. Here various alkyl halide கொடுத்திருக்கிறோம். இந்த alkyl halideல இருக்கக்கூடிய alkyl group எல்லாமே சேமா இருக்கு, பட் ஹாலோஜன் மட்டும் தான் டிஃபரண்டா இருக்கு. இப்ப இதுல எதுக்கு more reactive towards SN2 reaction and more reactive towards SN1 reaction அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். alkyl group are same but halogen only differ. இப்ப ஹாலோஜனை பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, greater the electron affinity more polarizing power. அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய ஹாலோஜனுக்கு எந்த ஹாலோஜனுக்கு எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி கிரேட்டரா இருக்கோ அதுக்கு போலரைசிங் பவர் அதிகமா இருக்கும். போலரைசிங் பவர் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமா இருக்குன்னு இந்த இடத்துல சொல்லுவோம். அப்ப எதுக்கெல்லாம் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி கிரேட்டரா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, chlorine is more electron affinity than the fluorine, fluorine is more electron affinity than the bromine, bromine is more electron affinity than the iodine. As we go down the group, electron affinity decreases, but in the fluorine வந்து exemption வரும். fluorine க்கு electron affinity கிரேட்டரா இருக்கணும், but fluorine is less than that of chlorine அப்படிங்கறத periodic classificationல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வந்து எதுக்கு அதிகமா இருக்கு? குளோரினுக்கு அதிகமா இருக்கு, அயோடினுக்கு கம்மியா இருக்கு. ஸோ இந்த போலரைசிங் பவர் ஆஃப் ஹாலோஜன் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும்? குளோரினுக்கு கிரேட்டரா இருக்கணும், ஃப்ளோரினுக்கு கம்மி, நெக்ஸ்ட் புரோமின், நெக்ஸ்ட் அயோடின். இப்போ இங்க போலரைசிங் பவர் கொடுத்துருக்குறோம். இந்த ஒவ்வொரு காம்பவுண்டுக்கும் போலரைசிங் பவர் கொடுத்துருக்குறோம். இதுல எதுக்கு அதிகமா இருக்கு? 1.860, குளோரினுக்கு அதிகமா இருக்கு, ஃப்ளோரினுக்கு 1.847, தென் புரோமினுக்கு 1.830, தென் அயோடினுக்கு 1.630. இதுல லோவஸ்டா இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயோடின், ஹையஸ்ட் போலரைசிங் பவர் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா குளோரின். ஹென்ஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் ஆல்கைல் ஹாலைடு என்ன வரும்? மெத்தில் ஹாலைடு இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் டுவர்ட்ஸ் SN2 reaction than methyl fluoride, methyl bromide and methyl chloride. பட் இந்த ஆர்டர் என்ன ஆயிடும்? இப்படி இருந்தா கூட however the actual order இப்படி வந்துருது. எதுக்கு அதிகமா இருக்கு? மெத்தில் அயோடைடு கிரேட்டரா இருக்கு, மெத்தில் புரோமைடு கம்மியா இருக்கு, அதோட கம்மி மெத்தில் குளோரைடு, அதோட கம்மி மெத்தில் புளோரைடு. இப்போ நம்ம இந்த போலரைசிங் பவரை வச்சு பார்த்தோம்னா இந்த ஆர்டர் வருது, பட் இந்த ஆர்டர் வந்து கரெக்ட் கிடையாது. ஆக்சுவல் ஆர்டர் இதுதான் வருது. எதை வச்சு சொல்ல போறோம் அப்படி கேட்டினா, this can be explained in term of bond dissociation enthalpy. இப்போ இதுக்கு நம்ம bond dissociation enthalpy என்னன்னு நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ ஆல்கைல் ஹாலைடுல மெத்தில் புளோரைடுக்கு பாண்ட் டிசோசியேஷன் என்தால்பி 452 கொடுத்துருக்கிறோம், குளோரினுக்கு 351, புரோமினுக்கு 293, அயோடினுக்கு 234. அதாவது ஃப்ளூரின் இந்த காம்பவுண்ட்ல இருக்கும்போது இதுக்கு பாண்ட் டிசோசியேஷன் என்தால்பி கொடுத்துருக்கிறோம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஹாலோஜனுக்கு இந்த மீத்தைல் குரூப்ல அட்டாச் ஆயிருக்கும் போது இதனுடைய பாண்ட் டிசோசியேஷன் என்தால்பி என்னன்னு கொடுத்துருக்கிறோம். பாண்ட் டிசோசியேஷன் என்தால்பி அப்படிங்கிறது the energy is needed to break the carbon ஹாலோஜன் பாண்ட். இந்த கார்பனுக்கு இந்த ஹாலோஜனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த பாண்டை பிரேக் பண்றதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவைப்படுது, அதான் பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி கிரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா அந்த பாண்ட் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், டைட்லி அட்டாச்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ இட் இஸ் நாட் ஈஸியர் டு பிரேக் த பாண்ட். இப்போ இங்க ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படி கேட்டா மோரா இருக்கும், அப்போ ரியாக்டிவிட்டி கம்மியா இருக்கும். அதே வந்து இந்த கார்பனுக்கு ஹாலோஜனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல அயோடினுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படி கேட்டினா இந்த அயோடினை இந்த கார்பன்ல இருந்து நம்ம ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஈஸியா ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். அப்போ ரேட் என்ன ஆகும்? ஃபாஸ்டரா இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஃப்ளூரினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பாண்ட் டிசோசியேஷன் இருக்கு, அதே கார்பன் அயோடினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி இருக்கு. ஸோ the CI bond is easier to break and hence iodo alkanes are more reactive. அப்போ இதுல எது வந்து more reactive பார்த்தீங்கன்னா iodo alkane, because of இதுக்கு bond dissociation energy எப்படி இருக்கு? கம்மியா இருக்கு. bond dissociation energy கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அந்த easier to break the bond, so it is more reactive. அப்ப இதுல ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரலாம் அப்படி கேட்டினா alkyl iodide is more reactive than alkyl bromide, alkyl bromide is more reactive than alkyl chloride, alkyl chloride is more reactive than alkyl fluoride. இப்போ இந்த இதுல ஹாலோஜன்ல எதுக்கு மோர் ரியாக்டிவா இருக்கும் அப்படி கேட்டினா அயோடைடு இஸ் மோர் ரியாக்டிவ்
than bromide, bromide is more reactive than chloride, chloride is more reactive than fluoride. இது towards SN2 reaction அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next ஏன்னா இது வந்து என்ன இருக்கு primary, that means methyl group is more activated towards SN2 reaction. Next nature of nucleophile எடுத்துக்கோம். இதுல SN2 and SN1 reactionல எந்த nucleophile வந்து more reactive இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். Nature of nucleophile எடுக்கும்போது ரெண்டு type of nucleophile இருக்கு, strong nucleophile and weak nucleophile. இப்போ SN2 reactionல பார்த்தீங்கன்னா a high concentration of strong nucleophile. Strong nucleophile அப்படிங்கிறது எதுல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கோ அதெல்லாம் strong nucleophile அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் nucleophile is called strong nucleophile. இப்போ RO minus, I minus, OH minus இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா strong nucleophile. இப்போ high concentration of strong nucleophile follows SN2 reaction. அதே a low concentration of weak nucleophile. Weak nucleophile na for example neutral nucleophile எடுத்துக்கலாம் ROH. இங்க lone pair of electron இருக்கு, அந்த lone pair of electron donate பண்ணும். அதே மாதிரி இங்க lone pair of electron இருக்கும். இப்போ இது weak nucleophile. இப்போ weak nucleophile with low concentration follows SN1 reaction. Next one, nature of the solvent எடுத்துக்கிறோம். சால்வெண்ட்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் சால்வெண்ட் சொல்லியிருக்கிறோம், போலார் அண்ட் நான் போலார். அந்த போலார்ல டூ டைப் ஆஃப் சால்வெண்ட் சொல்லியிருக்கிறோம், போலார் ஏப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட்ஸ் அண்ட் போலார் புரோட்டிக் சால்வெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போ போலார் ஏப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா தட் ஃபாலோஸ் SN2 ரியாக்ஷன். போலார் ஏப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட்ஸ்னா அங்க H+ அயானை ப்ரொவைட் பண்ணாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைடு எடுத்துக்கலாம், டைமெத்தில் ஃபார்மமைடு எடுத்துக்கலாம், அசிட்டோன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஏப்ரோட்டிக் சால்வன்ஸ். இப்போ இந்த ஏப்ரோட்டிக் சால்வன்ஸ் வந்து அந்த ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா அது ஃபாலோஸ் SN2 ரியாக்ஷன். பட் போலார் புரோட்டிக் சால்வன்ஸ், தட் மீன் த சால்வெண்ட் விச் ப்ரொவைட் புரோட்டான்ஸ் H+ அயனை கொடுத்துச்சுன்னா அது போலார் புரோட்டிக் சால்வன்ஸ். அந்த சால்வன்ஸ் வந்ததுன்னா அது ஃபாலோஸ் SN1 ரியாக்ஷன். எக்ஸாம்பிள் H2O, வாட்டர், ஆல்கஹால், அசிட்டிக் ஆசிட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டானை டொனேட் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் புரோட்டிக் சால்வெண்ட். இப்போ இந்த சால்வெண்ட் ப்ரெசன்ஸில் ரியாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா அது SN1 ரியாக்ஷன். பட் இங்கே ஒன்று பார்க்குறோம், அக்வஸ் அசிட்டோன் எடுத்துக்கிறோம். அசிட்டோன் அலோன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா தட் ஃபாலோஸ் SN2 ரியாக்ஷன். இந்த அசிட்டோன் இன்னும் அக்வஸ் மீடியத்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த அக்வஸ் அப்படிங்கிறது வாட்டர். அப்போ இது என்ன பண்ணும், இட் இஸ் எ polar protic solvents. Polar protic solvents na follows SN1 reaction. இதுல ஒரு கண்டிஷன் நம்ம பார்த்துக்கிறோம். Next one, the reaction in ether solution. இப்போ ether solutionல ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஈத்தர்னா என்ன சொல்லுவோம், ROR. இங்கே ஆல்கைல் குரூப் இருக்கு, இங்கே ஆல்கைல் குரூப் இருக்கு. அப்போ இந்த ஆல்கைல் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் நேச்சர் பார்க்குறோம். அதாவது பிரைமரி கார்பனா, செகண்டரி கார்பனா, டெர்ஷரி கார்பனான்னு பார்க்குறோம். இப்போ எந்த டைப் ஆஃப் கார்பன் பெர்சென்டா இருக்கோ அதை பொறுத்து அது SN2 ரியாக்ஷனா ஆர் SN1 ரியாக்ஷனா நம்ம டிசைட் பண்றோம். இஃப் எனி டெர்ஷரி கார்பன் இஸ் பிரசன்ட், அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய ஆல்கைல் குரூப்ல ஏதாவது டெர்ஷரி கார்பன் பிரசன்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஈத்தர் எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஈத்தர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கு, இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கு. அதாவது இது ஒரு ஆல்கைல் குரூப், இது ஒரு ஆல்கைல் குரூப். இப்போ இந்த ஆல்கைல் குரூப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3 alkyl group are present. So this carbon is a tertiary carbon. இப்போ இந்த tertiary carbon இருந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த ether solutions involve SN1 reaction. So it follows SN1 reactions. இதே if there is no any tertiary carbon, for example இப்போ இந்த ஈத்தர் எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஈத்தர்ல இது ஆல்பா கார்பன், இது ஆல்பா கார்பன். இந்த ஆல்பா கார்பன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க என்ன இருக்கு அப்படி கேட்டினா ஒரு ஆல்கைல் குரூப். அதே மாதிரி இந்த ஆல்பா கார்பன்ல இங்க ஒரு ஆல்கைல் குரூப் இருக்கு. இப்போ இதுக்கும் பிரைமரி கார்பன், இதுக்கும் பிரைமரி கார்பன். இப்போ there is no any tertiary carbon. இப்போ tertiary கார்பன் இல்லை அப்படின்னா follows SN2 reaction. அப்போ இந்த ஈத்தர் வந்து SN1 ரியாக்ஷன் மூலம் நடக்கும். இந்த ரியாக்ஷன் வந்து follows SN2 ரியாக்ஷன். இதான் ரியாக்ஷன் இன் ஈத்தர் சொல்யூஷன்ல எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட், in case of vinylic halides and aryl halides எடுத்துக்கிறோம். vinyl halide and aryl halides வந்து இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா அங்க do not undergo any SN2 or SN1 reaction.
SN1 ரியாக்ஷன் நடக்காது, SN2 ரியாக்ஷனும் நடக்காது. இப்போ வினைல் ஹாலைடு அண்ட் அரைல் ஹாலைடுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இது வினைல் ஹாலைடு. வினைல் ஹாலைடு அப்படிங்கிறது ஹாலோஜன் அட்டாச்சாக இருக்கக்கூடிய கார்பனுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? ஆல்ஃபா கார்பன் சொல்லுவோம். இந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் டபுள் பாண்ட் இருக்கணும். ஸோ நவ் வாட் இஸ் ஆல்ஃபா கார்பன்? இந்த புரோமின் அட்டாச்சாக இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பனுக்கு பேர் ஆல்ஃபா கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆல்ஃபா கார்பன் கண்டைன் டபுள் பாண்ட். இப்போ டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா இட் டஸ் நாட் அண்டர்கோ SN2 or SN1 ரியாக்ஷன். அதே மாதிரி இப்போ இந்த குளோரின் இந்த கார்பனோட அட்டாச்சாக இருக்கு. இது ஆல்ஃபா கார்பன். இங்கே கண்டைன் டபுள் பாண்ட் டஸ் நாட் அண்டர்கோ SN2 and SN1 ரியாக்ஷன். அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ஃபா கார்பன், இங்கே டபுள் பாண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் டஸ் நாட் அண்டர்கோ SN2 or SN1 ரியாக்ஷன். நெக்ஸ்ட் அரைல் ஹாலைடு எடுத்துக்கிறோம். இது அரைல் ஹாலைடு. அரைல் ஹாலைடு மீன் இந்த ஹாலோஜன் இஸ் டைரக்ட்லி அட்டாச்ட் டு தி நியூக்ளியஸ் ஆஃப் தி பென்சீன் ரிங். இப்போ நியூக்ளியஸ் ஆஃப் தி பென்சீன் ரிங்ல டைரக்டாக அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அரைல் ஹாலைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். புரோமோ பென்சீன் இஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஸ் நாட் அண்டர்கோ SN2 or SN1 ரியாக்ஷன். இது ஏன் சார் இதுக்கு SN2 வரல, இதுக்கு SN1 வரல, SN1 SN2 வரல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்டன்ட் வந்து இன்டர்மீடியேட்டோ அல்லது கார்போகேட்டையானோ ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்போ இந்த ரியாக்டன்ட் என்னவா இருக்கணும்? sp3 ஹைபிரிடைஸ்டு கார்பனாக இருக்கணும். இன்டர்மீடியேட்டோ அல்லது டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டோ என்ன வரும்? sp2 ஹைபிரிடைஸ்டாக வரும். ப்ராடக்ட் திருப்பி என்ன வரும்? sp3 ஹைபிரிடைசேஷன் வரும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 அதாவது மல்டிபிள் பாண்ட் இருந்தால் அது சிங்கிள் பேரா எடுத்துக்கணும். இப்போ 1 2 3 3னா என்ன ஹைபிரிடைசேஷன் வரும்? இந்த இடத்துல sp2 ஹைபிரிடைசேஷன் வரும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரையில் பார்க்கணும் அந்த புரோமின் இங்கே அட்டாச் ஆயிருக்கு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 இப்போ இது மல்டிபிள் பேரை வந்து சிங்கிள் பேரா தான் எடுத்துக்கணும். அப்போ இங்கே என்ன ஹைபிரிடைசேஷன் வரும்? sp2 ஹைபிரிடைசேஷன் வரும். அப்போ sp2 ஹைபிரிடைசேஷன் இருந்துச்சுன்னா does not undergo SN2 and SN1 reaction. இப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான், இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். இப்போ இந்த வினைல் ஹாலைடுக்கும் அல்லைல் ஹாலைடுக்கும் டிஃபரன்ஷியேட் பார்க்குறோம். நான் ரெண்டையும் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுவோம் காம்பவுண்டு கொடுக்கும்போது. இப்போ இது வினைல் ஹாலைடு. வினைல் ஹாலைடு அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படி கேட்டால், இப்போ இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். இப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து இந்த கார்பனோட அட்டாச் ஆயிருக்கு. இந்த கார்பனுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? ஆல்ஃபா கார்பன். இப்போ ஆல்ஃபா கார்பனில் டபுள் பாண்ட் ப்ரெசென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வினைல் ஹாலைடு. இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம். இந்த கார்பனில் இது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் டு திஸ் கார்பன் ஆட்டம். திஸ் கார்பன் இஸ் கால்ட் ஆல்ஃபா கார்பன். இப்போ இது பீட்டா கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் என்ன கிடையாது? டபுள் பாண்ட் கிடையாது. எங்கே இருக்குது? பீட்டா கார்பனில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ இது அல்லைட். இப்போ வினைல் ஹாலைட் டஸ் நாட் அண்டர்கோ SN2 and SN1 ரியாக்ஷன், பட் அல்லைல் ஹாலைட் அண்டர்கோஸ் SN2 or SN1 ரியாக்ஷன். இப்போ இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஷியேட் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஏன்னா இங்கே வந்து பார்க்கும்போது என்ன டைப் ஆஃப் ஹைபிரிடைசேஷன் வருது பாருங்க. 1 2 ஹைட்ரஜன் 2 பாண்ட் இருக்கு, 3 4. இப்போ 4 வருது. அப்போ என்ன ஹைபிரிடைசேஷன் வரும்? sp3 ஹைபிரிடைசேஷன் வரும். அப்போ அண்டர்கோ SN2 or SN1 ரியாக்ஷன். இப்போ இங்கே பார்க்கும்போது 1 ஹைட்ரஜனோட 2 அதே மாதிரி டபுள் பாண்ட் 1. அப்போ sp2 3 தான் வருது. இப்போ sp2 ஹைபிரிடைசேஷன் இப்போ டஸ் நாட் அண்டர்கோ SN2 or SN1 ரியாக்ஷன். இது வினைல் ஹாலைடு அண்ட் அரைல் ஹாலைடை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட். இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா SN1 ரியாக்ஷன்னா என்ன, SN2 ரியாக்ஷன்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ எந்த மாதிரியான காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் SN2 ரியாக்ஷனுக்கு வரும், எந்த மாதிரியான காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் SN1 ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு சம் காம்பவுண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து SN2 ரியாக்ஷனுக்கு வருமா, SN1 ரியாக்ஷனுக்கு வருமா அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் SN1 and SN2 ரியாக்ஷன்ஸ். இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம். CH3 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 and Br can react with water. இப்போ இது SN2 ரியாக்ஷனுக்கு வருமா, SN1 ரியாக்ஷனுக்கு வருமானு பார்க்குறோம். இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இப்போ இந்த கார்பனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆல்கைல் குரூப் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. இப்போ 3 ஆல்கைல் குரூப் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குல்ல, இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டால் டெர்ஷரி கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ டெர்ஷரி கார்பன் which more activated towards என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்? SN1 ரியாக்ஷன். அட் தி சேம் டைம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது? வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவோம்? போலார் புரோட்டிக் சால்வன்ஸ்.
இப்போ polar protic solvents which easily provide the H plus ion. அப்போ polar protic solvents இங்கேயும் எது வரும் அப்படி கேட்டா SN1 reactions வரும். இப்போ ரெண்டையும் வச்சு பார்க்கும்போது this type of reactions in follows SN1 reaction. இப்போ நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது it is a tertiary carbon present ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்ன நியூக்ளியோஃபைல் இருக்கு அப்படி கேட்டா strong nucleophile present ஆயிருக்கு. strong nucleophile and tertiary carbon present ஆயிருக்கு. இப்போ என்ன ஆகணும் which follow SN1 reaction. next one இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். இந்த ரியாக்ஷன்ல பார்க்கும்போது இந்த bromine is attached to பிரைமரியா செகண்டரியா டெர்ஷரியான்னு பார்க்குறோம். இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆல்கைல் குரூப் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஆல்கைல் குரூப் இருக்குது. அப்போ இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டால் இந்த கார்பன் வந்து செகண்டரி கார்பன் ஃபார்ம் பண்ணும். அப்போ செகண்டரி கார்பன்னா இது SN2க்கு வருதா SN1க்கு வருதான்னு பார்க்குறோம். பார்க்கும்பொழுது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியோஃபைல் பார்க்குறோம். இந்த நியூக்ளியோஃபைலில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா இது என்ன நியூக்ளியோஃபைல்? இட் இஸ் எ ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபைல். இப்போ ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபைல் இருந்ததுன்னா என்ன ரியாக்ஷனுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். விட் ஃபாலோஸ் SN2 reaction. Next one, இப்போ இதே reactions takes place in the presence of I-. இதுக்கு என்னது strong nucleophile, so which follows SN2 reactions. Next you have to take, when the oxygen attached to this carbon atom, this carbon is known as alpha carbon. Alpha carbon la is there any alkyl group nu pathina illa. appo idu enna solluvom primary carbon. primary carbon present ஆயிருக்கு. primary carbon வந்துச்சுன்னா என்ன வரணும் அப்படி கேட்டா SN2 reactions வரணும். அதே மாதிரி இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அயோடைடு, ஹைட்ரஜன் அயோடைடுல I மைனஸ் என்ன வரும் அப்படி கேட்டா ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபைல். so which follows SN2 reaction. இப்போ இந்த இடத்துல ஈத்தர் காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஈத்தர் காம்பவுண்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படி கேட்டா டெர்ஷரி கார்பன் இருந்துச்சுன்னா which can activate towards SN1 reactions. அதே டெர்ஷரி கார்பன் இல்லைன்னா which can activate towards SN2 reaction சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கும்போது இது ஆல்ஃபா கார்பன். ஆல்ஃபா கார்பன்ல 3 ஆல்கைல் குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ இது டெர்ஷரி கார்பன். டெர்ஷரி கார்பனா இருந்துச்சுன்னா which can activate towards SN1 reaction. இப்போ இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படி கேட்டா pH, that means phenyl O இப்படி கொடுக்கலாம். அதாவது இது ஒரு மீத்தேல் குரூப், இது ஒரு மீத்தேல் குரூப், இது ஒரு மீத்தேல் குரூப். அப்ப இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கு. இந்த மாதிரி கூட இந்த காம்பவுண்ட கொடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் pH O pH H3O+ ஓட ரியாக்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இது என்ன குரூப்? அரைல் குரூப். இப்போ இங்கேயும் என்ன குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு? அரைல் குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ அரைல் குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா இப்போ no substitution reaction takes place. These are the some example for the compound which undergo SN2 or SN1 reactions. Next இந்த டாபிக்ல இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய क्वेश्चंस எப்படி இருக்கும்? The most expected questions from SN1 and SN2 reactions. First question, which would undergo SN2 reaction faster? இந்த 4 காம்பவுண்ட்ஸையும் பார்க்கும்போது இந்த 4 காம்பவுண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆல்கைல் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா எல்லாமே சேமா இருக்கு. அப்போ எது மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகுது? ஹாலோஜன்ஸ் மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகுது. இப்போ சேம் ஆல்கைல் குரூப்ல டிஃபரண்ட் ஹாலோஜன்ஸ் ஆர் பிரசன்ட். இப்போ டிஃபரண்ட் ஹாலோஜன்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜியை கன்சிடர் பண்றோம். எதுக்கு பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப வீக்கா இருக்கோ அதுக்கு வந்து ஃபாஸ்டர் த ரியாக்ஷனும், எதுக்கு பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி கிரேட்டரா இருக்கோ அதுக்கு வந்து ஸ்லோவர் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் நம்ம சொல்லி கொண்டு வந்தோம். ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஃப்ளோரின், குளோரின், புரோமின், அயோடின் இருக்கு. அயோடின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயோடினுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அப்போ ஈஸியர் டு பிரேக் த பாண்ட்
faster towards SN2 reaction. அப்ப எதுதான் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி வரும். The bond dissociation energy for halogen பார்த்தீங்கன்னா iodine is lesser than bromine, bromine is lesser than chlorine, chlorine is lesser than fluorine. அப்போ எதுக்கு லோவரா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அயோடினுக்கு ரொம்ப லோவரா இருக்கும், ஃப்ளூரினுக்கு கிரேட்டரா இருக்கும். Here Ci has minimum bond dissociation enthalpy while Cf has maximum bond dissociation enthalpy. Therefore, Ci bond is easier to break and hence iodoalkanes are more reactive. So iodoalkanes are more reactive. So the order of reactivity of alkyl halide: alkyl iodide is more reactive than alkyl bromide, alkyl bromide is more reactive than alkyl chloride, alkyl chloride is more reactive than alkyl fluoride. Appa which one is a more reactive? Alkyl iodide. Option D is correct. Next one, the allylic and benzylic halides undergo SN1 mechanism, SN2 mechanism, both A and B, none of the above. Allylic and benzylic halide undergo எந்த ரியாக்ஷன் வரும்னு கேக்குறாங்க. இப்போ allylic and benzylic எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். இது allylic halide, இது benzylic, இது benzylic, இது aromatic halide, இது allylic halide ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல ஹாலோஜன் வந்து இந்த கார்பனோட அட்டாச் ஆயிருக்கு. இந்த கார்பன்ல என்ன கிடையாது அப்படி கேட்டா there is no any double bond. Double bond இல்லை அப்படிங்கிறதுனால which undergo nucleophilic substitution reactions. அப்போ இது SN1 ரியாக்ஷனுக்கு வருமா, SN2 ரியாக்ஷனுக்கு வருமா அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா bromine attached to this carbon atom. இந்த கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு குரூப் இருக்கு, இங்கே ஒரு குரூப் இருக்கு, ரெண்டு குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ இது டைரக்டா இந்த bromine வந்து நியூக்ளியஸ் ஆஃப் தி பென்சீன் ரிங்ல அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா it does not undergo nucleophilic that mean SN2 and SN1 ரியாக்ஷன் சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போ இங்கேயும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படி கேட்டா சைட் சைட்ல தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு. இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா bromine is directly attached to the nucleus of benzene, it does not undergo. இப்போ இங்கே பார்க்கும்போது the chlorine directly attached to the nucleus of the benzene, இது பென்சீன் கிடையாது. இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, இது அல்லைலிக் குரூப். இப்போ இதெல்லாம் வந்து SN2 ஆர் SN1 ரியாக்ஷனை அண்டர்கோஸ் பண்ணும். இப்போ இதுல எது வந்து SN1 ரியாக்ஷனுக்கு வருது, SN2 மெக்கானிசத்துக்கு வருது? அதாவது அல்லைலிக் வந்து வருதா, பென்சைலிக் ஹாலைடு வருதா? இப்போ இது வந்து SN1 வருதா, SN2 வருதா, அல்லது இப்போ இதுல வந்து SN1 வருதா, SN2 வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது. Here allylic and benzylic halides show high reactivity towards SN1 reactions. SN1 reactions தான் வருமா இதுல? ஏன் பார்க்கும்போது ஆக்சுவலா அந்த கார்போகேட்டயான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்போகேட்டயான்ல எந்த கார்போகேட்டயான் இஸ் மோர் ஸ்டெபிளைஸ் அப்படின்னு வருதோ அந்த கார்போகேட்டயான் மோர் ஆக்டிவேட்டட் டுவர்ட்ஸ் SN1 ரியாக்ஷன் பார்த்திருந்தோம். இப்போ இங்க என்ன பண்ணும், இது இந்த ஹாலோஜன் ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது என்னவாகும், CH2+ கார்போகேட்டயானா மாறும். அதே மாதிரி இது வந்து இந்த Br இந்த Cl- போன பிறகு இங்க என்ன சார்ஜ் வரும், பாசிட்டிவ் சார்ஜா வரும். இப்போ இங்கேயும் கார்போகேட்டயானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், இங்கேயும் கார்போகேட்டயானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த ரெண்டு கார்போகேட்டயானும் என்ன வரும் அப்படி கேட்டா ரெசோனன்ஸ் ஹைபிரிடைசேஷன் வரும். ஸோ திஸ் கார்போகேட்டயான் thus formed get stabilized through resonance. ரெசனன்ஸ்ல ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும். அப்போ இதுக்கு ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறோம், இதுக்கு ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இது கொடுத்துருக்குறோம், செகண்ட் ஒன்னுக்கு ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இது கொடுத்துருக்குறோம். அதாவது இது அல்லைலிக்கு, இது பென்சைலிக் ஹாலைடுக்கு ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்குறோம். அப்போ இந்த ரெண்டு அல்லைலிக் அண்ட் பென்சைலிக் ஹாலைட்ஸ் ரெண்டுமே கார்போகேட்டயான் ஃபார்ம்டு கெட் ஸ்டெபிலைஸ்டு பை resonance, that means stabilized through resonance, which is more stable, so which can activated towards SN1 reaction. அப்போ அல்லைலிக் என்ன வரும், SN1 reactions வரும், பென்சைலிக் என்ன வரும், SN1 reaction வரும். அப்போ ஆப்ஷன் A. Next one, which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution reactions? 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இதுல எது நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனுக்கு வரும்னு சொல்றாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எடுத்துக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல இப்போ இந்த குளோரின் அட்டாச்ட் டு திஸ் கார்பன் ஆட்டம், இந்த கார்பனுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம், ஆல்பா கார்பன். ஆல்பா கார்பன்ல டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வினைலிக். வினைலிக் டஸ் நாட் அண்டர்கோ நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். இது வினைலிக் கிடையாது, இது அல்லைலிக். ஸோ விச் அண்டர்கோ நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்.
நெக்ஸ்ட் இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம். இந்த காம்பவுண்ட்ல இந்த குளோரின் இந்த கார்பனோட அட்டாச் ஆயிருக்கு. இந்த கார்பனுக்கு பேர் ஆல்பா கார்பன். அப்ப ஆல்பா கார்பன்ல என்ன இருக்கு? டபுள் பாண்ட் இருக்கு. டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? It is a vinyl halide. So it does not undergo nucleophilic substitution reactions. Next you have to take இந்த குளோரின் இந்த கார்பனோட அட்டாச் ஆயிருக்கு. இந்த கார்பனுக்கு பேர் ஆல்பா கார்பன் சொல்லுவோம். இப்போ ஆல்பா கார்பன்ல என்ன இருக்கு? டபுள் பாண்ட் இருக்கு. அப்ப இதுக்கு வினைல். இப்போ வினைல் இருக்கறனால it does not undergo nucleophilic substitution reaction. Then you have to take this one. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படி கேட்டனா Cl. Here the chlorine is directly attached to the nucleus of the benzene ring. It is a aryl halide. Aryl halide does not undergo nucleophilic substitution reaction. அப்ப எதுதான் வரும் அப்படி கேட்டனா ஆன்சர் A தான் வரும். Next one, consider the reaction. ரெண்டு ரியாக்ஷன் கொடுக்கறாங்க. இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன்ல SN1 and SN2 வரும். B SN1 and SN1 வரும். C SN2 and SN2 வரும். D SN2 and SN1 வரும்னு கொடுத்திருக்காங்க. இதுல எது SN1 எது SN2 ன்னு பார்க்கறோம். இப்ப இந்த ரெண்டு ஹாலோஜனையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு ஹாலோஜனும் சேம் ஹாலோஜன்ஸ். அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஆல்கைல் குரூப்பும் சேம் ஆல்கைல் குரூப் தான் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. இப்ப ரெண்டுமே சேமா இருக்கு அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல நெக்ஸ்ட் நம்ம எதை எடுத்துக்கணும் அப்படி கேட்டனா இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ரியேஜென்ட் எடுத்துக்கிறோம். ரியேஜென்ட்ல நியூக்ளியோஃபைல் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபைலா வீக் நியூக்ளியோஃபைலா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறோம். இந்த இடத்துல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? C2H5OH. It is a weak nucleophile because of neutral has unshared pair of electron. அதே மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. அப்ப இது ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபைல். இப்ப ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபைல்னா என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் வரும்? வீக் நியூக்ளியோஃபைல்னா என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் வருதுன்னு ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இப்ப இந்த கேஸ்ல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரியாக்ஷன் என்ன நியூக்ளியோஃபைல் இருக்கு? வீக் நியூக்ளியோஃபைல் இருக்கு. அப்ப வீக் நியூக்ளியோஃபைல் இருக்கிறதுனால which follow SN1 reaction. So first reaction is the SN1 reaction because C2H5OH used as a solvent which is weak nucleophile. Next இதே செகண்ட் reactions எடுத்துக்கிட்டேன்னா which follow SN2 reactions. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க C2H5O- is strong nucleophile. இப்போ இது strong nucleophile இருக்கறனால which follow SN2 reactions. அப்ப ஆப்ஷன் என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட்க்கு SN1, செகண்டுக்கு SN2. அப்ப ஆப்ஷன் A வந்துரும். இப்போ இங்க ரெண்டுமே சேமா இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியோஃபைலை கன்சிடர் பண்றோம். நியூக்ளியோஃபைல் வீக்கா இருக்கா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான்னு பார்த்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னா SN2 ரியாக்ஷன், வீக்கா இருந்துச்சுன்னா SN1 ரியாக்ஷன் கன்சிடர் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following undergo nucleophilic substitution exclusively by SN1 mechanism? இதுல எது வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ல எக்ஸ்க்ளூசிவா SN1 மெக்கானிசத்துக்கு வரும்னு கேக்குறாங்க. என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா எத்தில் குளோரைட். எத்தில் குளோரைட் வேணா ஃபார்முலா CH3 CH2 Cl. இப்போ இங்க தான் ஹாலோஜன் அட்டாச் ஆயிருக்கு. இந்த கார்பன் ஆல்பா கார்பன். ஆல்பா கார்பன்ல என்ன இருக்கு? ஒரே ஒரு ஆல்பக் குரூப் இருக்கு, ஒரு ஆல்கைல் குரூப் தான். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? பிரைமரி கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிரைமரி கார்பன் ஆக்டிவேட்டட் டுவர்ட்ஸ் SN2 ரியாக்ஷன். இப்போ இது SN2 ரியாக்ஷனுக்கு வரும். நெக்ஸ்ட் ஐசோப்ரோபைல் குளோரைட் Cl. இது ஆல்பா கார்பன். இப்போ இங்க ஒரு ஆல்கைல் குரூப் இருக்கு, இங்க ஒரு ஆல்கைல் குரூப் இருக்கு. இங்க ஆல்கைல் குரூப் வந்து இது வந்து என்ன சொல்லிக்கிறோம்? செகண்டரி. செகண்டரி இருந்துச்சுன்னா இது SN1 வருமா SN2 வருமா அப்படிங்கறத ரியேஜென்ட் வச்சு சொல்றோம். அவங்க எஸ்பெஷலி எது கேக்குறாங்க? SN1 மெக்கானிசம் அப்படி கேட்டா SN1 மெக்கானிசம் எது மோர் ஆக்டிவேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது? டெர்ஷரி கார்பன். இப்போ எதுல டெர்ஷரி கார்பன் இருக்குன்னு பார்க்கறோம், இல்லைன்னா எதுல வந்து பென்சைல் ஹாலோஜன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் குளோரோபென்சீன் எடுத்துக்கிறோம். குளோரோபென்சீனோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? டைரக்ட்லி குளோரின் attached to the nucleus of the benzene ring. இது aryl halide which does not undergo nucleophilic substitution reaction. Next பென்சைல் குளோரைட் எடுத்துக்கிறோம். பென்சைல் குளோரைட் ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா CH2 Cl. இது என்ன பண்ணும் அப்படி கேட்டா இந்த குளோரினை லீவ் பண்ணிட்டு which form carbocation. இந்த carbocation வந்து more stabilized through
என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படி கேட்டினா ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போ அந்த ரெசனன்ஸ் மோர் ஸ்டெபிளைஸாக இருக்கிறதுனால இதுதான் என்ன பண்ணும் அப்படி கேட்டினா நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பை எசனோன் மெக்கானிசம் வரும். ஸோ இன் திஸ் கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எசனோன் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபார்வர்டு பை ஹெவி குரூப் ஆன் த கார்பன் ஆட்டம் அட்டாச்சு டு தி ஹாலோஜன்ஸ். இப்போ இதில் எது ஹெவி குரூப் இருக்குது அப்படி கேட்டால் இந்த இடத்துல ஃபினைல் குரூப் இருக்குது. ஸோ த ஆர்டர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பென்சைல் ஹாலைடு இஸ் மோர் reactive than allyl, allyl is more reactive than tertiary, tertiary is more reactive than secondary, secondary is more reactive than primary, primary is more reactive than methyl. இப்போ இது primary, இது secondary, இது aryl, இது வரவே வராது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு பென்சைல் இருக்கு. இப்போ இது மூணையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எது வந்து மோர் ரியாக்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா எது பென்சைல். இப்போ ஆப்ஷன் டி வந்துடும். இதுதான் இதில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ். இப்போ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். இதில் சம் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். நீங்கள் மோர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டாபிக் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும். இப்போ SN1 SN2 ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ட்ரிக்கு தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஹிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறோம், எதெல்லாம் வரும் எதெல்லாம் வராது, என்ன ரீசன் அப்படிலாம் கொடுத்துருக்குறோம். அதனால் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து சேரும். தேங்க்யூ வெரி மச்.